امام خمینی من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. 3 جون 1989 کو تہران کے اسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں مانیٹر کی بیپ خاموشی کو چیر رہی تھی، ایک ایسی شخصیت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی جس نے 20ویں صدی کے سیاسی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ شخص جس نے خالی ہاتھ دنیا کی طاقتور ترین شہنشاہت کا تختہ الٹ دیا، جس نے نہ شرقی نہ غربی کا نعرہ لگا کر سپر پاورز کو للکارا، آج اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس انسان کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ جان دینے کو تیار تھے، آج اس کی جان خطرے میں تھی؟ خمینی کے آخری الفاظ کیا تھے جب ڈاکٹرز نے کہا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ تو ایران کی گلیوں میں کیا کوہرام بچا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے جماران کے اس سادہ سے گھر اور اسپتال کے اس کمرے میں جہاں روح اللہ خمینی، جنہیں دنیا امام خمینی کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ یہ کہانی ہے عقیدت، آنسوؤں اور ایک ایسے جنازے کی جس نے انسانی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ امام خمینی کون تھے؟ ان کے آخری لمحات پر جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایران کے اس عظیم لیڈر کی زندگی کیسی تھی۔ امام خمینی 24 ستمبر 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے تھے۔ اصل نام روح اللہ تھا اور خمینی کے نام سے مشہور ہوئے۔ محض ایک مذہبی پیشوا نہیں تھے، بلکہ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ خمینی نے 6 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور بعد ازاں انہوں نے قم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کا جو سب سے بڑا اسکالر ہوتا ہے اسے آیت اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، اور یوں خمینی روح اللہ سے آیت اللہ روح اللہ خمینی بن گئے۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد شاہ ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر تنقید شروع کر دی، جس کی وجہ سے شاہ نے خمینی کو ملک بدر کر دیا۔ ملک بدری کے بعد خمینی ایران سے ترکی اور پھر عراق اور فرانس گئے۔ فرانس میں خمینی تعلیم اور مطالعے پر زور دینے لگے۔ وہ ایران میں رضا شاہ پہلوی کے تخت کو پاش کرنے کا پلان ہر وقت کرتے رہتے۔ 2500 سال پرانی بادشاہت کو ختم کرنے کو محض ایک خواب ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایران میں سن 1979 کے اوائل میں سیاسی سطح پر پھیلنے والی افراتفری کے باعث معیشت بگاڑ کا شکار تھی اور تیل کی پیداوار شدید متاثر تھی، جبکہ ملک کے دارالحکومت تہران میں مخالف سیاسی کارکنوں اور گروہوں میں خون ریز جھڑپیں جاری تھیں۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا خمینی کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شخص جو ہزاروں میل دور فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا تھا، اس نے ایران کی سڑکوں پر آگ کیسے لگا دی؟ اس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا اور نہ ہی واٹس ایپ۔ امام خمینی نے ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا جس نے شاہ کی جدید ترین انٹیلیجنس ایجنسی کو بے بس کر دیا۔ وہ ہتھیار تھا آڈیو کیسٹ۔ امام خمینی پیرس میں اپنے پیغامات اور تقاریر چھوٹے ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کرتے۔ ان کے جاننثار ان کیسٹس کو خفیہ طریقے سے ایران اسمگل کرتے، پھر رات کی تاریکی میں ان کیسٹوں کی ہزاروں کاپیاں تیار کی جاتی اور مساجد کے ذریعے یہ پورے ایران میں پھیل جاتی۔ شاہ کے سپاہی حیران تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن ہر گلی میں خمینی کا پیغام گونج رہا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا کیسٹ انقلاب تھا جس نے ثابت کیا کہ آواز کو سرحدوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کے لوگوں کو بالکل یقین نہیں آیا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم ملک سمجھتے تھے، لیکن شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا مذہبی رہنما بننا ایسا معاملہ نہیں تھا جو ایک دن میں طے پا گیا ہو۔ 5 سال جلاوطنی کاٹنے کے بعد 1 فروری 1979 کی وہ صبح جب ایئر فرانس کا طیارہ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا تو پوری دنیا کی سانسیں تھمی ہوئی تھی۔ سب کو ڈر تھا کہ شاہ کی فوج طیارے کو فضا میں ہی تباہ نہ کر دے۔ جب طیارے کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیف لیکن پروقار بوڑھا شخص سیڑھیوں سے نیچے اترا تو تہران کی سڑکوں پر 50 لاکھ سے زائد لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ زمین نعروں سے لرز اٹھی۔ ایئرپورٹ سے لے کر بہشت زہرا قبرستان تک 33 کلومیٹر کا فاصلہ انسانوں کے سمندر سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ کسی بادشاہ کی واپسی نہیں تھی، یہ ایک قوم کی
अपने रूह अल्लाह से मुलाकात थी। इस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इमाम की गाड़ी लाखों के हुजूम में फंस गई। आखिरकार उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हुजूम से निकालकर कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, मैं इस हुकूमत के मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. और फिर दुनिया ने देखा कि चंद ही दिनों में 2500 साला शहनशाहत खत्म हो गई। खुमैनी ने इस्लामी जमहूरिया की बुनियाद रखी, मगरिब की आंखों में आंखें डालकर बात की। از انسان میترسند و اسلام را میکوبند چون مکتب انسانسازی است. उनकी जिंदगी सादगी का नमूना थी। खुमैनी मुल्क के सुप्रीम लीडर होकर भी एक मामूली से कमरे में जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। कहानी की तरफ वापस आते हैं। 2 जून 1989 दोपहर 1:30 बजे का वक्त है। इमाम खुमैनी की तबीयत कई दिनों से नासाज थी। खुमैनी के हाजमे के निज़ाम में कैंसर की तशखीस हुई थी और सर्जरी भी हो चुकी थी, लेकिन इस दोपहर अचानक ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ई हुई। डॉक्टर्स की टीम अलर्ट हो गई और फिर शाम 4 बजे पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें तेहरान पर थीं। अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम जमा होना शुरू हो गया। लोग दुआएं मांग रहे थे। इमाम खुमैनी होश में थे, लेकिन हालत बिल्कुल कमजोर थी। वो मुसलसल तस्बीह पढ़ रहे थे। रात 10:20 फैसला कुन लम्हा। मॉनिटर पर लकीर सीधी होने लगी थी। डॉक्टर्स ने मसनूई सांस देने की कोशिश की। CPR किया गया। कमरे में मौजूद उनके अहले खाना और करीबी साथियों की हिचकियां बंद गईं। ईरान का वो सूरज जो दहाइयों तक पूरी दुनिया में चमकता रहा, गुरूब हो चुका था। अगली सुबह 3 जून को रेडियो तेहरान पर एक लरजती हुई आवाज गूंजी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सुनना था कि पूरा ईरान सड़कों पर निकल आया। तेहरान में बड़े मैदान में मैयत रखी गई तो इंसानी सरों का एक समंदर था। जहां तक नजर जाती थी लोग ही लोग थे। इमाम खुमैनी का जनाजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के बड़े तरीन जनाजे के तौर पर दर्ज हुआ। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग, जो कि ईरान की उस वक्त की आबादी का 6ठा हिस्सा कहा जाता है। जज्बात इस कदर शदीद थे कि लोग इमाम के कफन के टुकड़ों को तबर्रुक के तौर पर हासिल करने के लिए ताबूत पर टूट पड़े। हुजूम इतना ज्यादा था कि मैयत को गाड़ी में ले जाना नामुमकिन हो गया। आखिरकार हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। गर्मी और दम घुटने से दर्जनों लोग जाम बहक और हजारों जख्मी हुए। इमाम खुमैनी की वफात के साथ एक अहद का खात्मा हुआ। उन्होंने एक ऐसा निज़ाम छोड़ा जो आज भी खिते की सियासत में एक अहम सतून है। वो जमरान के सादा से घर से निकले और लाखों दिलों में दफन हो गए। आज भी उनका मज़ार तेहरान में लाखों लोगों के लिए अकीदत का मरकज़ है। एक ऐसा लीडर जिसने साबित किया कि अगर इरादे बुलंद हों तो ना तख्तो ताज रुकावट बन सकते हैं और ना ही दुनिया की कोई सुपर पावर। इमाम खुमैनी जब फौत हुए तो वो गुज़श्ता 8 दहाइयों में ईरान के पहले ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने इस दुनिया को कुदरती मौत के साथ अलविदा कहा था। उनसे पहले ईरानी हुकूमत के सरबराहों को या तो जिलावतनी की अजियतों का सामना करना पड़ा था या उनका कत्ल हुआ। जब खुमैनी का इंतकाल हुआ तो ईरानी हुकूमत ने उन्हें पैगंबर इस्लाम और उनके बाद आने वाले इमामों के बाद सबसे दीनी शख्स करार दिया। इमाम खुमैनी का सबसे मशहूर फतवा गुस्ताखे रसूल सलमान रुश्दी के बारे में था। सन 1989 में खुमैनी ने सैटेनिक वर्सेस के मुसन्निफ सलमान रुश्दी और उसकी किताब की इशात से वाबस्ता अफराद के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि वो रुश्दी को देखते ही जान से मार दें। ऐलान किया गया कि जो शख्स रुश्दी को मारेगा उसे $26 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे की वजह से रुश्दी को अपनी बाकी जिंदगी सख्त सिक्योरिटी में गुजारनी पड़ी। खुमैनी के जनाजे में लाखों ईरानियों ने शिरकत की। उनकी मैयत को एयर कंडीशन बॉक्स में रखा गया ताकि लोग उनका आखिरी दीदार कर सके। उस वक्त हुजूम इतना ज्यादा था कि तेहरान की फायर ब्रिगेड को लोगों पर पानी की बारिश करनी पड़ी ताकि वो गर्मी और दम घुटने से बेहोश ना हो जाएं। बिलाखिर उनकी मैयत को हुजूम से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा हुजूम ने आगे बढ़कर खुमैनी की मैयत को कब्जे में ले लिया।
लोगों में उनके सफ़ेद कफन का टुकड़ा हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया ताकि वो इसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकें। इमाम खुमैनी को ईरान में आज भी एक सुपर हीरो के तौर पर याद किया जाता है। इमाम खुमैनी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अपनी पसंदीदा शख्सियात के नाम कमेंट में लिखें ताकि हम उन पर भी तफसीली वीडियोस बना सकें। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।